सत श्री अकाल जी, मैं गुरजतिंदर सिंह रंधावा। तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल USA TV। कैलीफोर्निया स्टूडियो विच एक अजिहे मेहमान अज साडे नाल हाज़र है जिहड़े कि विशेष तौर पर आस्ट्रेलिया तो आए हैं। आस्ट्रेलिया विच इन्हां दा एक अजिहा बिजनस है जिहड़ा कि हर बंदे नाल, हर शख्सियत नाल जिहड़े कि बाहरों जांदे आ उन्हां नाल रिलेटेड है। इन्हां दा जिहड़ा बिजनस का नाम है वो नो वरीज माइग्रेशन है। कैलीफोर्निया दौरे ते आए सीगे, असीं किते गलबात कीती ते इन्हां नूं असीं सिद्धा पत्र दिता कि बहुत सारे लोग अजिहे हैगे आ जिहड़े कि बाहर जाना चाहुंदे आ, खास करके आस्ट्रेलिया जाना चाहुंदे आ, खास करके ही इंडिया तो। ते क्योंकि साडे जिहड़े अमेरिका वाले आ शायद ही कोई इत्थों जाण वाले होण, पर इंडिया तो बहुत सारे अजकल चाहवान खास जे कहा जाए कि स्टूडेंट वीजे ते जिहड़े हैगे आ वो बहुत इच्छुक होंगे कि असी बाहरले कंट्री में जाइए तो उत्थे एस्टैबलिश होईए। आस्ट्रेलिया एक बहुत वधिया कंट्री है। तो अज अर्शविंदर तो बहुत गल्लां बातां असीं अजिहियां पुछांगे जिहड़ियां तुहाडे लई बहुत लाहेवंद होणगियां। अर्शविंदर जी, सब तो पहला तुहाडा स्वागत, वैलकम करते हैं असीं कैलीफोर्निया तुहाडा। सत श्री अकाल जी, सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुसीं मैनूं इनवाइट किया। मैं आस्ट्रेलिया में एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हाँ, तो मेरी कंपनी का नाम जिवें तुसीं तारुफ कराया नो वरीज माइग्रेशन है। यह पिछले 8 सालों तो आस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है, तो मैं एज ए रजिस्टर्ड माइग्रेशन काम कर रहा। मेरी सर्विसिज है बेसिकली स्टार्ट होंदी है स्टूडेंट तो खत्म होंदी है जो उन्होंने आस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिलती है। ठीक है, सो एक सारा सफ़र का मैं उन्हों का एक हेल्प करते हैं डेफिनेटली जी। अर्शविंदर, ये दसो मैनू कि तुसीं जिवें दस्सिया कि 8 साल तो काम कर रहे हो, तुहानूं ते बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है। उस तो पहलां भी तुसीं आस्ट्रेलिया ही रहिंदे रहे हो, बहुत लंबे समय तो तुहाडा उत्थे हैगा, तुसीं वाकफ हो हर तरह की इमीग्रेशन संबंधी जिहड़ियां गल्लां बातां हुंदियां। कुदरती जिहड़े कंट्री च बंदा रहिंदा ते उत्थों दा जानू हो जांदा। 8 साल तो तुसीं बिजनस चों ते असीं जिहड़ा अज दी जिहड़ी मुलाकात दा असीं शुरुआत करांगे वो ये करांगे कि स्टूडेंट वीज़ा जी बहुत सारे लोग जिहड़े आ इंडिया तो खास करके पंजाब तो बाहर जाण दे बड़े चाहवान है भी असीं बाहर जाके एस्टैबलिश होईए जी। ते तुसीं की कहना चाहुंदे हो जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना, सब तो पहला की फस्ट स्टैप की हुंदा स्टूडेंट्स लई? देखो जी, स्टूडेंट वीज़े नाल मेरा बड़ा जिन्होंने कहते ना नो मास का रिश्ता वा। मैं खुद स्टूडेंट एज ए गया सी आस्ट्रेलिया 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, USA ਆਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਟਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਥਵੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ PR तक। स्टार्टिंग जे फर्ज किया एक आम बच्चा उत्थे इंडिया पंजाब च उन्हें अप्लाई करना है, उन्हें कुछ भी नहीं पता, ABC नहीं पता, हाँ जी, स्टूडेंट वीज़ा किवें स्टार्ट करीदा, किवें सारा ये प्रोसैस है। पहला जिहड़ा स्टैप की हुंदा? फस्ट स्टैप हैगा कि देखो आस्ट्रेलिया वैसे तो तुसीं स्कूलिंग वास्ते भी जा सकते हो, पर आपां अज फॉर द परपस ऑफ दिस इंटरव्यू आपां कवर करांगे जिन्हां ने हायर एजुकेशन वास्ते जाना। सो 12वीं क्लास जिहड़ी है प्लस टू जिहड़ा हैगा वो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट हैगी आ। आस्ट्रेलिया गौरमेंट चाहती है भी तुसीं 12वीं करके आस्ट्रेलिया आओ, ਉਹਦੇ वास्ते तुसीं ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ? ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 60% ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜਾਂ PT ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਈਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੈਂਡ ਲੈਣਾ, ਆਈਲੈਟ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ? ਓਕੇ,
ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ, ਫਰੋਮ ਵਟ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ 12ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਟੈਸਟ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਟੈਸਟ ਆਇਲਸ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ www.noworriesmigration.com.au ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ .au ਯਾਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ। ਜੀ 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 ਠੀਕ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, COM। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ AU ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈਗੀ, ਵੈਬ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 12ਵੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਚੰਗੇ 60% ਮਾਰਕਸ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਦਾ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਗੋਲਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਵਨਸ ਯੂ ਗੈਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੈਨ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਫੀਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਰਫ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਦੇ ਸਿੱਧੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਬ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫਰ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਨ ਕੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਜੂਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪਿਊਟਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਥੋੜੀ ਐਡਮਿਨ ਫੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ $100-200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੇਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 100% ਯੈਸ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਡ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਪਿਊਟਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਆ, ਅਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਓਕੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਮ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਸਟਲ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਫੀਸਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ $21,000 ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਰਫਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ $25,000 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, 45,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਯੈਸ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, 45,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਇੰਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਈਲੈਟ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਰਸਨਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ, ਪਰ ਓਵਰ ਐਨ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਰਫਲੀ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ, ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਸ ਜਾਂ ਮਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਫਲੀ 4 ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਆ ਗਿਆ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅਕਤੂਬਰ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 4 ਇਨਟੇਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਰ ਕੋਰਸ ਹਰ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ $45,000 ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨੂਅਨ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਰਸ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਲਈ? ਆਈਡੀਅਲੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅਨਰਿਟਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਰ ਸਕੋ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 4 ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਵਾ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਾਈਨ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਏਜੰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੰਡਸ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੋ ਫੰਡਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰੋ,
सिविल इंजीनियरिंग हो जाए, टैलीकम्युनिकेशन, किसी भी तरह की इंजीनियरिंग पढ़ो, इट्स गुड चॉइस है। जिन्होंने नॉन मैडिकल पढ़े ने वो IT भी पढ़ सकते हैं, कोई भी IT का सबजैक्ट। IT भी बहुत एक वास्ट फील्ड है जिहदे प्रोग्रामिंग तो लैके डिज़ाइनिंग तो लैके बड़े तरह के कोर्सिज ने। अजकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, कुछ तरह के इहो जिहे भी कोर्सिज ने जिहड़े कि 2 फील्डों को कंबाइन करके बनाए गए हैं, मैनेजमेंट प्लस IT। सो बहुत तरह की चॉइसिस ने। ऑन टॉप ऑफ दैट अजकल कोविड करके हैल्थ केयर सैक्टर जिहड़ा बहुत बूम कर रहा, तो डिपार्टमेंट इमीग्रेशन का टारगेट है भी सानू 16-17 हज़ार नर्सां हर साल चाहिए होंदियां। सो इस करके हैल्थ केयर सैक्टर बहुत ही एक प्रोमिनेंट ऑक्यूपेशन हैगा जिहड़ा कि बच्चे उत्थे जाके स्टडी कर सकते हैं। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ गवर्नमेंट की कोई स्पैशल पॉलिसी कोई आई होवे अजकल भी इनकरेज करते होण स्टूडेंट्स नूं? अजकल देखो जो स्टार्ट ऑफ दिस ईयर सी उदों डिपार्टमेंट ने फीस भी रिफंड करनी शुरू करती सी भी तुसीं आस्ट्रेलिया आ जाओ, आपां तुहाडी इमीग्रेशन की जिहड़ी वीज़ा फीस है वो भी तुहाडी वापस कर देंगे। अजकल इंकरेजिंग पॉलिसी इहो ही आ कि जिहड़ियां PR दीयां सीटां ने वो बहुत वध चुकियां ने, 30,000 वध हो गई। सो दैट इज़ ए गुड पॉजिटिव इंडीकेशन हैगा कि वो स्टूडेंट को भी इनकरेज करना चाहिए। 30,000 ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿ नहीं 30,000 वध गईयां। सो ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀਆਂ, ठीक है। सो हुण PR दी टोटल PR दी ਜਿਹੜੀਆਂ सीटां वो 1,60,000 ने हर साल इन्हां दा टारगेट। 1 साल ਦਾ 1,60,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਣਾ, 1,60,000 PR ਦੇਣੀਆਂ, PR ਦੇਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ PR ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਸੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨਕਰੇਜ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ PR ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੇਸ ਤੇ PR ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬਟ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀਡ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ? ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ PR ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਥਵੇ ਟੂ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ 'ਤੇ PR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PR ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ? ਓਕੇ, ਯੈਸ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ अजकल आप सुनते हैं कि आस्ट्रेलिया बहुत औखी PR दिंदा है जी, कनेडा ईजी दे दिंदा है, ये सुनन च आउंदा है, पर ये पूरी सच्चाई नहीं हैगी। आस्ट्रेलिया इज़ स्टिल वैरी ईजी टू माइग्रेट हैगा, पर सानू थोड़ी जी चंगी प्लैनिंग करनी पैंदी है भी आप किहड़े रस्ते चुनना। हुण फॉर एग्जाम्पल जिस किसी भरा भैन नूं लगदा है कि वो पॉइंट बेस के उत्ते माइग्रेट नहीं कर सकता, उन्होंने फिर साइडवेज होर भी एक्सप्लोर करना चाहिए, जिहदे विच एक इंपलॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़े ने। इंपलॉयर स्पॉन्सर दे विच तुहानूं इंपलॉयर जे कोई मिल जे ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਸੌਰਟ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੰਪਲੋਇਰ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੈਨੂਅਨ ਮੈਰਿਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਗੇਨ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਫਟਰ ਹਾਂਜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 50% ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅੱਛਾ, ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ? देखो जी, मैं यो ही सुजैशन देना चाहूँगी, आस्ट्रेलिया एक बहुत ही अच्छी कंट्री है
मैं पिछले 15 सालों तो उत्थे रह रहा तो उत्थों के जिहड़े लोग ने बहुत वैलकमिंग ने, बहुत ही इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जस्ट लाइक अमेरिका। आस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तुसी आस्ट्रेलिया आओ, तुसी उत्थे अपना भविख सवारो तो अपने आने वाली जनरेशन नूं भी ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਟਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਦੂਜੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ 'ਤੇ PR ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਓਕੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 30 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, 33 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਪੁਆਇੰਟਸ ਏਜ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੋਂ ਘਟ ਜੇ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਜੇ ਵੱਧ ਜੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈਡੀਅਲ ਏਜ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੈਂਡ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਈਚ ਬੈਂਡ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲੰਬਰ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਯੈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ 1 2 3 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਸਕਿੱਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਕਲੂਡ ਹੈਗੀ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲੰਬਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਸ ਹੋ, ਓਕੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ, ਸ਼ੈਫ ਹੋ, ਕੁੱਕ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਲੋਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਫੋਰ ਕਰੋਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ 40 ਆਵਰਸ ਇਨ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਵਰਕ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ PR ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਵੀ। ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿਣ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ।